सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। कैनेडा दीयां नवीं यात्रा जरूरतां शनिवार तो होणगियां प्रभावित। नवे फैडरल नियम 12 साल या इस तो वध उम्र के लोगों ते होणगे लागू। यूएस एफडीए ने 5 तो 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर टीके नूं कीता अधिकारत। 5 तो 11 साल की उम्र के बच्चों लिए फाइजर की मिली मंजूरी। सरी दे विच दिवाली ते हैलोवीन ते पटाके चलाउण वालियां नूं अपील, मस्ती करो पर किसी नूं झटका ना देवो। खबरां विस्तार दे नाल। कैनेडा दीयां नवीं यानी वैक्सीन लोड़ां हुण शनिवार तो प्रभावित होण जा रहीआं ने। नवे फैडरल यात्रा नियम 12 साल या इस तो वध उम्र के लोगों ते लागू होणगे। उन्हां लई छोटी तब्दीली की मियाद होवेगी जो टीकाकरण की प्रक्रिया दे विच ने ते यात्रा करना चाहुंदे ने। 3 नवंबर तक ज्यादातर यात्री घरेलू ते कौमांतरी नूं एक फैडरल वैक्सीन पासपोर्ट प्रणाली की वरतों करनी होवेगी। सो हुण कैनेडा दे अंदर भी यात्रा करनी है तां ख्याल रखो इन्हां हदायतां दा। यात्रा करन वालियां दे लई हुण होया फरमान जारी। कैनेडियन हवाई अड्डियां तो रवाना होने वाले सारे यात्रियों के नाल जहाज़ां, रेल गड्डियां ते क्रूज़ राहीं घरेलू यात्रा करन वालियां नूं शनिवार 30 अक्तूबर तक पूरे टीकाकरण का सबूत दिखाउण दी लोड़ होवेगी। नवे फैडरल यात्रा नियम 12 साल ते इस तो वध उम्र वालियां ते लागू होणगे। सरकार दा कहना है कि उन्हां लई इह छोटा जिहा बदलाव समा होवेगा जो टीकाकरण की प्रक्रिया दे विच हन, जिस दौरान वो यात्रा करन दे योग होणगे। जे वो कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट दिखा सकते हैं जिहड़ा कि उन्हां सफर ते जाण तो 72 घंटे तो वध समा पहला नहीं लिया। इस परिवर्तन की म्याद 3 नवंबर को खत्म होवेगी, जिस समय सारे यात्रियों को यह दिखाना होवेगा कि उन्होंने कोविड-19 के विरुद्ध पूरी तरह टीकाकरण किया गया है। वो भी खास स्थितियां जिवें कि एमरजेंसी यात्रा संबोधित करने के लिए बहुत ही सीमित हालातों के विच ते जिहड़े डॉक्टरी तौर पर टीकाकरण करने के असमर्थ ने। नवे नियम कैनेडा के अंदर हवाई यात्रा के नाल कैनेडियन हवाई अड्डियां तो जाण वालियां ट्रांस बॉर्डर या कौमांतरी उड़ानां ते लागू होणगे। रेल यात्रा वाया रेल समेत ते रॉकी माउंटेनियरिंग ट्रेन्स ते मेरीन ट्रैवल जिसनों सरकार गैर जरूरी यात्री जहाज़ों वजों दर्शाउंदी है, जिवें कि क्रूज़ जहाज़ जो कि 24 घंटे या इस तो वध ने। यह यकीनी बनाउण लई कि ये लोग डॉक्टरी सेहत या समाजक भलाई के कारणों करके यात्रा करने के योग हैं। खास करके नवा वैक्सीन हुक्म छोटे दूर दुराडे के भाईचारिਆਂ जिन्हां विच कुछ सड़क द्वारा पहुंचण योग नहीं हैं दे यात्रियों लिए भत्ते भी प्रदान करेगा। फैडरल सरकार इस प्रक्रिया को वधिया बनाउण दे लई मूलवासी संगठनां, सूबियां ते प्रदेशां दे नाल सलाह करन दी योजना बना रही है। 3 नवंबर तक यात्रियों को नवे पैन कैनेडियन वैक्सीन पासपोर्ट की वरतों करने की लोड़ होवेगी जो कि सूबियां ते प्रदेशां राही जारी किए जाणगे। टीकाकरण प्रणाली का नवा सबूत यात्री का नाम, जन्म मिति ते उन्हां नूं किहड़े टीके प्राप्त होए ने ते नाल ही यह भी दर्शाएगा कि कदों प्राप्त होए ने। बॉर्डर एजेंट ते एयर ऑपरेटर इस जानकारी नूं देखण दे लई एक QR कोड स्कैन करन दे योग होणगे। नवंबर के अंत तक यात्री अपने इम्यूनाइजेशन कार्ड के सूबाई सबूत भी वरतों करन दे योग होणगे। इन्ना ही नहीं, 30 अक्तूबर तो हवाई, रेल ते समुद्री आवाजाही के खेत्रों के विच फैडरल तौर पर निरंतरित मालकां नूं भी अपने कर्मचारियों लई वैक्सीन नीतियां स्थापित करन दी लोड़ होवेगी। सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्ट कैनेडा यह यकीनी बनावेगा कि इन्हां श्रेणियां के अधीन आउण वाले कार्यस्थानां लई वैक्सीन के हुक्म लागू ने। नीतियां जिवें कि सरकार की वैबसाइट ते दस्सियां गईयां ने विच कर्मचारियों के लिए लोड़ां शामिल होणियां चाहीदियां ने। उन्हां दी टीकाकरण की स्थिति की तस्दीक, आदेश की पालना करन विच सफल रहन दे नतीजिਆਂ का स्पष्ट वर्णन ते संघी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडां नूं पूरा करना लाजमी है। रोजगारदातावां ने अपनी नीतियां नूं फेज इन करन दे योग होने की गल आखी है। उन्होंने ये यकीनी बनाने की लोड़ होगी कि कर्मचारी पूरी तरह टीकाकरण किए गए ने या काम करने विच समर्थ ने। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर यूएसए एफडीए ने फिलहाल 5 तो 11 साल की उम्र के बच्चों के फाइजर कोविड-19 टीके नूं अधिकारत किया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार नूं 5 तो 11 साल की उम्र के बच्चों लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन लैण दा राह पद्धरा किया है। कुछ देशों ने 12 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों के कोविड-19 के होर टीकिਆਂ की वरतों शुरू कर दी है, जिस दे विच चीन शामिल है जिसने हुणे ही 3 साल के बच्चों के लिए टीके लगाने शुरू कर दिते हैं।
US FDA ਨੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। FDA ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 1/3 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਿਰੰਤਰਣ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। US ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। FDA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰਪਲ ਕੈਬਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਕੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਲਗਭਗ 1/3 ਨੂੰ ਤਿੱਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਮੌਤਾਂ FDA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ FDA ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 2/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ CDC ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2268 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 25% ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਾਰਸਾ ਟੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਐਲੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਡਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ RCMP ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $100 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਪਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਟ ਰੋਡ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ 23 ਐਵਨਿਊ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਫਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਐਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪਲੋਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਮਮਦਾਨੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ,
ਉਹ ਖਬਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰਸ ਗੈਬਰੀਏਸਸ ਨੂੰ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈੱਡ ਨੇ ਯੂਐਨ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਚੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। PhD ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂਐਨ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਟੈਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3 ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਸਟਵਾਨਾ, ਕੈਨੀਆ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ। ਫਾਰਮਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਿਗਰੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਈਵਲ ਟਿਗਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ WHO ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਨੂੰ WHO ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ WHO ਦੇ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਏਡ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ UN ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਡ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ WHO ਦਾ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।